जय गुरुदेव जय भीम। मैं राम चाहल प्रोग्राम थोड़े लिए लैके आए ने वक्त मसले हर वीरवार की तरह अज भी थोड़े रूबरू हो रहे हैं 7 ਤੋਂ 8। एक प्रोग्राम साडा ये वारस पंजाब दे असी हर महीने के पहले सोमवार करते होंगे जिहदे विच असी बाहरों आए मेहमानों के नाल तुहानूं रूबरू करवाउने आ। अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है पख दे मसले और 20 मिनट लिए मैं बेनती करांगा कि 15 ਤੋਂ 20 मिनट लिए कोई कॉल ना करियो, लेकिन असी बहुती बारी शब्दों का हेर फेर भी करते हैं। एक शब्द तुहाडे लिए पंजाब छड्डिया से अजे तक कोई फोन नहीं आया उहदा। अज असी एक तुहानूं शेर छड्डांगे। अज है तो शेर है लेकिन उहदे विच गल तो आम की आ वो तुहाडे तो जदों तुहाडा मन करे फोन चक के सानूं दस्सिओ भी इहदे बारे की आ। महबूबा को महबूब ने खाना खिलाया दस्त से। महबूबा को महबूबा को महबूब ने खाना खिलाया दस्त से, पानी जब मांगा तो पेशाब कर दिया। तो ये तुसी दसना भी शब्द का की अर्थ है, असी किद्दां शब्दां नूं बगाड़ बगूड़ के अपने तौर पर वरतते हैं। आओ मिलते हैं साडे पहला की तरह जो साडे मेहमान ने। हाँ जी कुलवंत जी जय गुरुदेव जय भीम जी। हाँ जी चाहल जी जय गुरुदेव जय भीम जी। तो देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों भी सत श्री अकाल जय गुरुदेव जय भीम। फिर दोबारा एक बारी सो ਆਪਾਂ शुरू करते हैं। पहला पिछली वीक मैं नहीं आ सकिया तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ माफ़ी ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। जी भगवान जी मेरे वालों अपने सारे ਸਰੋਤਿਆਂ दर्शकों जय गुरुदेव जी जय भीम जय इंसान जी। जी प्यारे दर्शकों अज का प्रोग्राम भगत दे मसले जिमें कि साडे पहलों की तरह जिहड़े मसले खड़े आ असीं उन्हां नूं भी विचारांगे। किसानी नाल संबंधित मसले ने, कुछ होर जो कणकां वड्डियां जा रही उन्हां बारे भी जाणांगे कि पहले वाला कानून लागू हो रहा कि नवां कानून लागू हो गया। हालांकि ये कहा गया सी 3 साल तक वो कानून जिहड़ा ड्रॉप किया जाऊगा। वो गाहां उन्हां दे जिहड़े अदायगी होएगी वो किस तरह की होएगी। बड़े रोचक जिहे सवाल तुहाडे नाल ने। सो मैं तुहाडे लिए भी एक सवाल छड्डिया कि महबूब ने महबूबा को खाना खिलाया दस्त से, पानी जब मांगा तो पेशाब कर दिया। ਇਹਦਾ ਕੀ अर्थ है की ਤੁਹਾਨੂੰ लगता ਤੁਸੀਂ फोन जद मर्जी कर सकते हैं। अज का साडा शब्दों का हेर फेर ये शेर का ही रहेगा। तो चलते हैं। सब तो पहला किसानी अंदोलन हजे भी जारी है पंजाब दे विच और मोदी जी टल नहीं रहे, मन नहीं रहे किसी की गल। हजे तक कोई मोदी सरकार की कोई इहो जी गल सामने नहीं आई जिहदे तो ये लग्या जाए कि किसानां नूं बनदे हक मिल गए ने और इंसाफ वालों वध गए ने। लेकिन विधायकों के कपड़ियां की चीर फाड़ हो रही ने। विधायकों नूं पिंडां 'च नहीं बन दिता जा रहा, घरां 'च नहीं बन दिता जा रहा, खास करके भाजपा के विधायकों नूं। और नाल दी नाल जिहड़ी अगली रणनीति आ वो जो हुण जिहड़ी चल रही है, बहुत सारा ये भी पता लगे भगवंत मान जिहड़ा आ वो काफ़ी इस मसले नूं पंजाब दे विच लैके आ रहा। उत्तरों इलैक्शन भी आ रहे हैं। कुलवंत जी की कहना चाहोगे जिहड़ी इस वेले दी रणनीति की है पंजाब की किसानी नूं लैके? हाँ जी चाहल जी गल ये आ भी जे ਆਪਾਂ किसानी अंदोलन की गल करिए ਉਹੀ ਆਪਾਂ बहुत 6-7 ਮਹੀਨੇ नहीं, ਮੈਨੂੰ लगता 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਹਲ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਕੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਣੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਭਲੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਆ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਾਹਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੌਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਊਠ ਕਰਵਟ ਲਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਗਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, कि वो एक पासे खड़ जान, दो पार्टियों के बीच में सावत बचा ना कोई। वाह जी वाह। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੈਲੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੋਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹਲ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 10 ਜਾਂ 15 ਜਾਂ 20 ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 25 ਵੀ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 20-25 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਈ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੜੀ ਇੱਧਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਉਮਿਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ? ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਸਲੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ, ਖਰਚਿਆਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਟਸ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਟਸ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਟਸ ਜੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਟਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
ਜਾਂ 19-21 ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਰੌਂ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਟਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਖ ਜਾਗ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀ ਆ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾ ਲਾ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸੇ ਗੋਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਧਰ ਜੋ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਰਨੀਆਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ FCI ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ FCI ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ FCI ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ, FCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ NRI ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸਲ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਣੀ ਚਾਲ ਜੀ NRI ਦੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਸੋਰੀ ਟੋਕਿਆ ਵੀ NRI ਦਾ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜੀ, ਸੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, RBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਣ ਛਣਾਈਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਾਸਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਂਗ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ FCI ਨੂੰ ਇਹ RBI ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹਲ ਜੀ ਵੀ 30% ਇਹ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂ 30% ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ HMRC ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਡੀਟੇਲਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਹੁਣ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਇਆ ਉਹ ਖਰੀਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ FCI ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FCI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਥਾਰਟੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ FCI ਦੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੜ ਕੇ ਹੁਣ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਣਕ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, FCI ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਵੋਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਹਟੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੇ FCI ਦੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40% ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਨੇ ਆ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 136 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ 135 ਸੀਗੇ, ਚਲੋ 35 ਤੇ ਚੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3300 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆ। 33 ਕਰੋੜ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹ 36 ਕਰੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਿੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜੀਏ ਲੰਡਨ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 20 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ 36 ਕਰੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 7 ਕਰੋੜ ਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ 20 ਬਣ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ 135 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 36 ਕਰੋੜ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ 100 ਕਰੋੜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਜਿੱਥੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਵੇ, ਆੜਤੀਆ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ, ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਜਿੰਨੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ MP ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 136 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ 30 ਦੇਣਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ 10 ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ 20 ਮੇਰਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 36 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਣੀ 136 ਕਰੋੜ ਜੀ। ਸੋ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ। ਜੀ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ +2 ਆ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੂਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਭਿੱਜਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣ, ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਅਲਾਓ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਚਾਹਲ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਇਹ। ਸੋ ਆਹ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ IMF ਆ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ FDI ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ 65% ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 65 ਯੰਗ ਆ, ਉਹ 30 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਥੀਸ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਫੋਨ ਚਾੜੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਚੜ ਗਏ ਉਨੇ ਫੋਨ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਫੋਨ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੀਰੀਓ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟੀਰੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਦੀ ਚੱਕੇ ਦੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਵੰਜੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 4000 ਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਵਟ ਲਈ ਕਿ 250-300 ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਕ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਡੈਕ ਨੇ ਉਹ 4000 ਵਾਲੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਡੈਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰੇਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਪਿਆਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਨੂੰ ਕਰਤੇ, 250 ਨੂੰ ਕਰਤੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 300 ਜਾਂ 200 ਪਿਆਜ਼ ਬੀਜ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਗਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਪਿਆਜ਼ ਲਾ ਕੇ 200 ਪਿਆਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 200 ਪਿਆਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ 2 ਟਮਾਟੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ 90% ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ OBCI ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ OCI, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ OCI ਆ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, OCI ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ OCI ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੇ OCI ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਰਵੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਵੇ, 4 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ? ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ OCI ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ NRI, ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਆ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚਿੱਟ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NOC ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਨ ਚੱਕਰ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ 73 ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਨਾ ਓਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੋ ਟੀਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਲੋ ਜੀ I'm watching your television program. अच्छा जी. And the person sitting on my right, not the one on the left, which is the turban wala. Your right, the banda baitha hai na. He said very nice thing about growing onions. जी. And I can say potatoes as well. It's a very good idea. जी. And I am very happy with to support it in India. जी. But it has to be supported. It's a fantastic idea. जी. Because people can do it in their window sills. जी. So we have to provide some idea to the people. जी. And you can reach the people like you just said. What's your name on the right? Chahal. Ram Chahal ji. Whose idea was it? Ram Chahal. Ram Chahal. जी. So I love to support the idea in some way. But I think it's a very good idea because the problem is there is no problem in growing potatoes. ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਤੇਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਟਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ but if you grow your own it's so cheap it costs you nothing जी so मैं agree करना but हुणे मैं पोटैटो ले आया पोटैटो का एक पैक ले आया एक कंपनी ਕੋਲੋਂ 17 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਚ 3 ਡੱਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪੋਟੈਟੋ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਗਰੋ ਇਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਦਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਓਮ ਸ਼ਰਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ if we can create some system once you start somewhere it'll grow bigger make sense ਓਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਗ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਡਿੱਗਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਗਣਾ ਹੈ ਅਸਲ but you have to produce packages ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ then they'll do themselves ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਓਮ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟਸ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈਸਿਕਲ in India bicycle is very cheap if you have bicycle create a bicycle which has got tools of all kinds ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋਗੇ ਇਦਾਂ ਤਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ you can create a bicycle for nothing
and he'll ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਊਗਾ ਵਾਪਸ ਉਹ 200-400 ਪੌਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, so you create jobs like this. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਕੁਛ ਘਰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 30-35 ਬੰਦੇ ਉਹ ਖੜੇ, ਮੁੰਡੇ ਜੰਗ 30 ਉਹ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰੇ ਬਲੈਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ OCI ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਚਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ UK 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਘਰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਓ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੰਗ ਰੁੰਗ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਈਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਬਈਆ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਦੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਈਦਾ, ਰੰਗ ਕਰੀਦਾ, ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜੀਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੱਥੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 5-10 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਬੜਾ ਆ, ਜਦ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹਫਤੇ ਲਈ ਆ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। NRI ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ OCI ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, OCI ਵਾਲਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ 1 ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਭਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੌਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾ ਗਏ ਆ। 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਡਵਾਇਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ? ਜਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਜਣੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਂ ਵਰਗਾ ਪੇਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੇਰਾ ਪੇ ਆ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਪਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਗੱਪਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖਾ ਕੁਛ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ 50 ਕਰੋੜ ਐਂ ਹੀ ਸੱਟ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕੋਚਾਂ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, EMPLOYEES ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ EVM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਦਸਤ ਸੇ, ਜਾਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਜਬ ਮੰਗਾ ਤੋ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔੜਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-24 ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਜੈਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚਾਹਲ ਜੀ ਸਾਡੇ 24 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਚਾਹਲ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 20 ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 24 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਸੀਟ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ 100 ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੱਧਮ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੱਧਮ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਫੋਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਨਓਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਲਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਏਜੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 2 ਸਵਾਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ। महबूब ने खाना खिलाया दस्त से, यानी हत्था नाल। पानी जब मांगा तो पेशाब कर दिया। हुण पानी जब मांगा पेशाब कर दिए दा मतलब हैगा पेश आब कर दिया, यानी तुहाडे सामने पेश कर दिता, पानी रख दिता। असी जिदा पानी नूं आप कहा जांदा, पानी नूं आप कहा जांदा तो पेश आब कर दिया। जिदा अस कहने बई नगोशा कर लो, मतलब हाँ जी लेंदे जी। सो ये जिहड़ा शब्द है तो पानी नूं पेश करन लई बनाया गया सी ते असी उहनूं बाहर अंदर जाण लई वरत लिया। ਜਦੋਂ भी मैं पेशाब किया होगा ਤੁਹਾਡਾ दिमाग बिल्कुल उत्थे गया होना जिथे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ बहुत गलत शब्द ਵਰਤਿਆ जा रहा। पानी ਨੂੰ पेश करना
ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਥਾਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਮਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਉੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਬਿਠਾਈ ਤੇ ਦਮੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਮੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਹੱਥ ਕੱਢੂਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਮ, ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਸਿੱਖ ਜੰਪ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੱਢੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਨਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕੁਛ 1-2 ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ 12 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਮੈਂ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਗੋਸ਼ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੋਸ਼ ਫਰਮਾਉਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ।